امریکہ ایران تنازع کے سفارتی حل کی کوششیں تیز۔ پاکستان، قطر اور عمان متحرک، دونوں فریقوں کے درمیان مسودوں کے تبادلے پر رابطے جاری۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے تصدیق کر دی، کہتے ہیں ثالثوں کے ذریعے بات چیت جاری ہے، جلد مثبت پیش رفت کا امکان ہے۔ آبِ ہرمز میں معمول کی صورتحال کی بحالی چاہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کل مکمل طور پر کھل جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آبنائے ہرمز کھلنا پہلا مرحلہ ہے۔ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کوئی فیس نہیں ہوگی۔ ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ وہ دستاویزات پر دستخط کر دے۔ ٹرمپ نے مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں بڑے حملے کی دھمکی لگا دی۔ ایران کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا، حملہ ہوا تو پوری طاقت سے مقابلہ کریں گے۔ صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ پر واضح کر دیا، رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی کا امریکی شرائط ماننے سے انکار۔ کہا آبنائے ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھولیں گے، آبنائے ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ نے فوج اتاری تو وہ بھی نشانہ ہوگی۔ آبنائے ہرمز پر کل معاہدہ ہونے کے امکان ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا دعویٰ، کہا کہ اس وقت بھی آبنائے ہرمز سے متعدد جہاز نکل رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلنے سے توانائی کی قیمتوں میں مزید کمی ہوگی۔ ایرانیوں سے بات چیت جاری ہے۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کو نقل و حرکت کی آزادی ہوگی۔ پاکستان میں پیٹرول کتنا سستا ہوگا؟ عوام کی نظریں اوگرا کے فیصلے پر۔ امریکہ ایران مذاکرات کی خبروں نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگا دیا۔ برنٹ خام تیل 80 جبکہ امریکی خام تیل $76 فی بیرل پر آ گیا۔ پاک ایران تجارتی تعلقات میں اہم پیش رفت، تجارت $10 ارب تک بڑھانے کا ہدف۔ پاکستان اور ایران کی مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایران نے کراچی اور گوادر بندرگاہوں سے تعاون بڑھانے کی خواہش کر دی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا، پاک ایران آزادانہ تجارت کے معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ کویت کے شمال میں زوردار دھماکہ، آگ بھڑک اٹھی۔ روسی میڈیا کے مطابق کویت میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ عمان کے قریب آبنائے ہرمز میں مال بردار جہاز نامعلوم میزائل کی زد میں آ گیا۔ برطانوی بحری ادارے نے متاثرہ جہاز کا نام ظاہر نہیں کیا۔ موجودہ نظام عوام کا اعتماد کھو چکا ہے، ری سیٹ ناگزیر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اہم حکومتی اتحادی نے وزیراعظم کو تھاندھی زدہ قرار دیا۔ شہباز شریف کو فوری اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا۔ آئینی، قانونی اور جمہوری اعتبار سے حکومت اپنی حیثیت کھو چکی۔ سیاسی ڈائیلاگ کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے، نئے صوبوں کے معاملے پر بات ہونی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا یونیورسٹی آف لاہور میں سیمینار سے خطاب، کہا مؤثر طرز حکمرانی عوام کو بااختیار بنانے سے ہی ممکن ہے، اختیارات کی منتقلی سے ادارے مضبوط ہوں گے۔ سسٹم آج نہیں، کئی دہائیوں سے بیٹھا ہوا ہے۔ سیاسی جماعتیں بلدیاتی نظام کو چلنے نہیں دینا چاہتی۔ ایم کیو پاکستان کے رہنما وسیم اختر کا سیمینار سے خطاب، کہا کہ ملک میں بلدیاتی نظام کو بہتر کرنا ہوگا۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی، نون لیگ متحرک۔ پارٹی رہنماؤں نے وزارت عظمیٰ کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ مہاجرین کی نشستوں پر کامیاب ایم ایل ایز کو کشمیر کابینہ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف نے پارٹی پالیسی وضع کر دی، حکومت سازی کے لیے مختصر کابینہ رکھی جائے گی، سینئر اور تجربہ کار ارکان کو ترجیح دی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے حلقوں LA-27 اور 28 میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ LA-27 میں پی پی کے سردار جاوید اور نون لیگ کی نورین عارف میں مقابلہ ہے۔ LA-28 میں پی پی کے باسل نقوی اور نون لیگ کے چودھری شہزاد مد مقابل ہے۔ مظفر آباد کے دونوں حلقوں میں خراب موسم کے باعث پولنگ ملتوی ہوئی تھی۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا انتشاری اور شرپسند ایجنڈا ایک بار پھر آشکار۔ نیلم میں پولنگ اسٹیشن پر کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی جانب سے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کا شرمناک واقعہ۔ پولنگ کے دوران رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद में वॉक और मुल्क भर में तकरीबात होंगी। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का कहना है कि मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहेंगे। यौम शहदाए पुलिस, कौम का अपने मुहाफ़िज़ों को सलाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म का शहदा के ख़ानदानों की हर मुमकिन मुआवनत जारी रखने के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा हमारी कौमी तारीख़ का रोशन बाब हैं। पुलिस शोहदा हमारे सरों के ताज हैं, ताक़यामत भी शोहदा का एहसान नहीं उतार सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो में शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा कि कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। शोहदा के खानदानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का रात के औकात में लोड शेडिंग का एतराफ़। कहा, अब बिजली बनाने से ज़्यादा ज़ख़ीरा करना बड़ा मसला है। बिजली सरप्लस है मगर सप्लाई मुतासर होने से सूरत हाल ख़राब हुई। सोलर एनर्जी से ग्रिड के इस्तेहकाम के मसाइल बढ़ रहे हैं। लाहौर के गाजियाबाद थाने में मासूर लड़की से मुबैना ज्यादती, कार्रवाई न करने और ला इल्म रखने पर डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस। एसएचओ समेत गाजियाबाद का पूरा थाना मुअत्तल कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर्स 8 एएसआई समेत 78 एहलकार शामिल हैं। फ्रंट डेस्क अमला, मुहर्रर और ड्राइवर्स भी मुअत्तल कर दिए गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अली ज़ेब दस्तगीर नए एसएचओ गाजियाबाद तैनात हो गए। कराची में ताजिर मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। लाश 24 से 36 घंटे पुरानी होने का इंकशाफ। गोली के निशानात से मुताल्लिक अहम तफसीलात भी सामने आ गईं। पुलिस थाने जौहर में पुलिस के छापे। मकतूल के दोस्त और बिजनेस पार्टनर समेत 18 अफराद ज़ेरे हिरासत। मीर रजा के 8 कर्जदारों की फहरिस्त भी तैयार। तमाम कर्जदारों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। मुतादिद खारिज हलाक, ठिकाने तबाह कर दिए गए। असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। फितन खारिज के मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के फोर्सेस को खिराज तहसीन। फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत को सराहा। दहशत गर्दी पर मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। वफाक और सूबे को दहशत गर्दी के मसले पर एक होना चाहिए। अफगानिस्तान बारहा निशानदही के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहा। फैसल करीम कुंडी की सैदो शरीफ अस्पताल आमद। स्वात धमाके के जख्मियों की अयादत की। अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ मुजाहमत का दायरा वसी कर दिया गया। सूबा फरियाब में नए मुसल्लह ग्रुप के क़याम का ऐलान कर दिया गया। ज़रा के मुताबिक तंजीम जल्द अपनी सरगर्मी और ढांचे का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। जनरल समी सादात भी पहले ही फौजी कार्रवाइयों का ऐलान कर चुके। गजा अमन मुआहदे पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ से इख्तलाफ। नेतन्याहू ने कहा, हमास को गैर मुसल्लह और गजा को गैर फौजी इलाका बनाना होगा। फैरोजवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। नाला डेक में तो गिरने से मुख्तलिफ देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। तैयार फसलें तबाह हो गई। फैरोजवाला में सैलाबी पानी में तबाह होने वाला रेलवे ट्रैक मुरम्मत के बाद बहाल कर दिया गया। खारिया में तेज हवाओं के साथ बारिश। टेलीफोन एक्सचेंज का टावर गिर गया। टावर गिरने से बिल्डिंग पर नस्ब सोलर प्लेट्स को भी नुकसान पहुंचा। मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल कल तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए के मुताबिक मशरकी दरियाओं और उनसे मुल्का नालों के बहाव में इजाफे का भी खदशा है। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वजीराबाद के नाला पलखों में दरमियाने और नारोवाल के नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला का चहलम। लाहौर में शबीय ताज़िया का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह अंदरून दिल्ली दरवाजे से बरामद हुआ। कराची में चहलम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद हुआ।
फैसला आबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर शहरों से भी मातमी जुलूस निकाले गए। अज़ादारों के लिए पानी, शरबत और दूध की खुसूसी सबीलें, लंगर के खुसूसी इंतजामात किए गए। रूहानी इज्तमा, दिलों में ईमान की रोशनी। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तक़रीबात इख्तितामी मरहले में दाखिल। खुसूसी दुआ, कुरान खानी, महाफिल नात और ज़िक्र व अस्कार। लाखों अक़ीदतमंदों की दरबार पर हाज़री। मज़ार पर चादरें चढ़ाईं, दुआएं मांगी। दरबार पर लंगर, दूध की सबील के खुसूसी इंतजामात। माइकल स्मिथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। पीसीबी ने 2 साला तकर्री की तस्दीक कर दी। रेड और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। माइकल स्मिथ इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। और वतन से मोहब्बत का रंग हर सू बिखर गया। यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, बाजार सब्ज हिलाली परचमों से सज गए। बच्चे और बड़े जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ।